Only people living in the desert know the value of water and how it can change the destiny of the nature and the man who is part of it. How water can give life kindly and how at times quite recklessly, through anger and devastating force, it can raise floods to hand out the game to the future generation. Thousands of years ago, in the land now called the Central Desert of Iran, there was a big lake. What we have now as a desert was a land covered with green, thin forest in which small and big lakes were connected through rivers. About 90% of Iran's terrain is situated on the dry belt expanding from East Asia to North Africa. The width and length of this belt has increased over the years and has led to retreat or destructions of many ancient civilizations and climates. Although mankind has not had a serious role in destruction of Mother Nature in the first millennia of his life, but in time and through progress in his knowledge, he has shoved her more towards abyss of destruction, rather than being a salvation to her. But today, only memories are left from that nature, and we decided to take a short trip to go through the memories and all that revolves around these ancient seas and its early coastal civilizations. You can find complete log of this trip in www.lakedesert.org. We set off Tehran early in the morning towards a point in the north of Iran's Central Desert to visit salt mines of Garmsar and having a perspective at its ancient lake. Taking advantage of technology, we filled the desert with water and created exotic images. Salt is the first edible substance discovered by mankind. It has such place of importance that not many years ago, some governments had set special taxes for transactions involving salt. When mankind overcame fire,
he was able to gain more energy through cooking his food, and on the other hand, baked food called for lesser energy for his digestive system to digest the food. With all the extra time on his hand, he started thinking. حجم خیلی زیادی از داخل کوه کندن برای استخراج نمک و مدت زیادی هم هست که دارن این کارو میکنن. واسه همین یه مجموعه از غارهای خیلی بزرگ که داخل این زیر این کوه در واقع کوهی که دارین رو میبینید به وجود اومده که بیشترش هم به هم دیگه وصله. تو تمام این منطقه همش پر غارهای نمکی، اصلا کلا منطقه معدن نمک. When man discovered salt, his nutrition system became more complete and his food got more delicious. And then, with the help of salt, he was able to preserve his food for a longer time. عجب عظمتی. من اولین بار تو زندگی همچین چیزی دیدم که دست اینا رو می‌بینی خطای صافات جای اون روتوری کامراست. آره. که سوراخ می‌کنن. بالا شروع کردن به کندن اومدن پایین. یه سوال دارم. این نمکی که اینجا برداشت می‌کنن به چه کاری میاد؟ یعنی برای کجا استفاده میشه؟ این خوراکیه؟ همون سنگ نمکی که میگن خاصیت داره اینه یا اینو آسیاب میکنن نمک تمام میشه، اون نمک میشه تصفیه میشه. ولی بسیار جالب بود که در عصر تکنولوژی که به نظر میاد که نمک استحصالش خیلی کار راحتی باید شده باشه و مثل سابق نیستش که نمک رو با طلا معاوضه بکنن، چون قدیم اینجوری بوده دیگه، دقیقاً به اندازه وزن نمک طلا جابجا میشده. ولی با اینکه این همه سال گذشته مصرف نمک هم تحت کنترل در اومده، نمیدونم استحصالش هم خیلی راحت‌تر شده و خیلی جای دیگه دنیا که در زمان قدیم شاید کشف نشده بود مثل قاره امریکا و این جای اینطوری که نمک دارن، الان میگفت این آقا که نمک اینجا بیشترش صادر میشه و این همه معدن نمک تازه توی یه منطقه مثل گرمسار وجود داره که دارن نمکش رو اینجوری استحصال میکنن با لودر تعداد زیادی معدن. معلومه که مصرف نمک خیلی بالاست. البته تو صنعت هم خیلی استفاده داره، تو بحث فلزات و کانی‌ها و نمیدونم اینا، مثل که نمک جزء مواد شیمیایی مهمه. تا اینکه میگفت اینجا خوراکی فقط برداشت میشه. جالب بود، خیلی جالب. In old days, the northern margin of where today forms the desert was host to caravans passing the Silk Road. اینجا کاروانسرای دهنمک نزدیک گرمساریم. کاروانسرای دهنمک کاروانسرای متعلق به دوره صفویه
یکی از مجموعه کاروانسرایی بوده که توی به قول معروف مسیر جاده ابریشم ساخته شده. الان ما دقیقاً کاروانسرای دهنمک دقیقاً در کنار جاده ابریشم سابق ساخته شده. طراحیش هم معماریش هم در واقع مال دوره صفویه، ولی خب یه جور در واقع کاروانسرای عباسی حساب میشه، جزء کاروانسرای قدیمی ایرانه. تقریبا فکر کنم جزء معدود کاروانسراییه که توی جاده ابریشم خیلی خوب رینوویت شده. الان هم در واقع یه جور اقامتگاهه، یعنی میتونن شب اینجا بمونن و در واقع اقامت کنن. در واقع در اصلی ورودی کاروانسرا بوده که حالا کاروان‌ها در واقع مثل که مثلا ما از این جاده ابریشم در واقع از اون طرف کاروانسرا رد می‌شده. زوله کردم پشتمون اینجا رو به خاطر اینکه بنا یه مقداری قدیمیه، می‌خواستم به خاطر حفاظت از بنا اینجا رو به قول معروف ایزوگام کردم. چون اصولاً یکی از زیبایی‌های کاروانسرای ایران پشت بامشه، به خاطر اینکه حالا این قسمتایی که نورگیرای پشت بام بوده، این قلمبایی که می‌بینید اینا در واقع سقف حجره‌های اتاقای کاروانسرا بوده، اونام نورگیراش. حالا نورگیراش هم توی زمان قدیم با شیشه های رنگی کار می شده، یا حالا مثلا یه سقف سوراخی بوده برای جابجایی هوا که به این شکل الان مثلا Our route passed through Damgan, which was called Demoghan, and Saad Darwaza, 100 gates. It was great pity that we had limited time to visit the oldest city and the capital of Parthian Empire. The first place we visited in Damgan was the 1,000-year-old tower and tomb of Pyre-e-Alamdar. پدر حاکم ایالت قوس یکی از دوستان گفت که زرتشتیان وقتی که به صلاح به درجه اجتهاد میرسن و درجه آخری میرسن میگن ولی حالا ما مطمئن نیستیم که چون پیر باشه، چون این گنبد و این برج داستان اسلامی داره و آیات قرآن داره و فکر نمی‌کنم که چون زرتشتی باشه.
Tariqa-Neh Mosque is one of the oldest mosques in Iran. Researchers believe the main building dates back to Parthian or Sassanid era, which was turned into a mosque after the advent and spread of Islam. In fact, a great deal of history has been penned with man as the centerpiece. Has attack of alien nations destroyed this civilization? Or has this land been afflicted by the rage of Mother Nature? Around 6,000 years ago, some nations resided here. Imagining the natural environment of those days of Tapa Hesar in Damgan is like an unreachable dream. The first night of the trip, we resided 7 kilometers south of Damgan in Nasser Lashkar Ecotourism Residence. A beautiful house filled with warmth and eating dinner cooked with the elixir of love. دیگه میخوره بعد بیه که پخته باشه نه اصلا این با کانکت پخته میشه آره دقیقا این با این گله هرچی سفال شده میگم پخته خاک داخلش یه ذرم یه ذرم بفرمایید همراه من بیایید آره بیایید برسن داره مورانش نه برو کار بفرمایید
این نون دالچه است، نون محلی، نون تفتان، مربای پوست پسته تازه، هویج و شیره انگور و انجیر، همش محلی. بیا تا وحید نیومده بخوریم. نه نظرتون با نظر من اشتباهه؟ فرق داره. بزنم چیزی رو نقشه. نه فکر کنم یادم اصلا صدای موتور ماشین عوض شد. به خدا عوض شد صدای. یعنی روغن نداشت؟ 3 لیتر کم داشت. From Damgan, we set off towards south and Haj Ali Goli Salt Lake. Haj Alagoli Desert and Salt Lake are the last descendants of the ancient lake, which has decreased in size over thousands of years due to the imbalance between precipitation and evaporation, which has increased the density of salt in it to tens of times. A destiny met by many lakes in Iran, including Urumia Lake. We smell the sea, and amidst mountains, our heart beats for seeing Lake Desert. A big lake with salty water, just like the Caspian Sea and many other lakes inside Iran.
We set sail to the heart of the biggest ancient lake in Iran to reach Jandak, a harbor in the south of Lake Desert. جندق شهر قدیمی وسط کویر مرکزی ایران، محل ارتباط استانهای یزد و اصفهان و اینا از مسیر ناین به طبس و مشهد. کاپیتان رفته تو کوفه خوابیده، فرمان در دستش شوره. نه کاپیتان. We reached Jandak early evening and imagined ourselves on board a ship arriving at this harbor from the north and Torud, seeking a place to sleep and relax. اینجا قلعه قدیمی شهر جندق، حالا تو تاریکی شاید درست معلوم نمیشه، عکساش هم زدن اینجا که اینجا رو بازسازی کردن و تبدیلش کردن به این در واقع محل اقامت اینجوری بومگردی توریستیه که خیلی هم جای جالبیه. بعد پر از اتاقای به قول معروف بازسازی شده است و با همون شیوهی که قبلا اینجا بوده اتاقا رو بازسازی کردن، حالا یه شوفاژی اضافه کردن ولی با همون شیوه کف خواب همونجوری که هست مردم میان استفاده میکنن. خیلی هم جای قشنگی. اومدین حالا دیدن اتاقا؟ آره. خبر همیشه خوبه؟ گرم شده؟ آره شوفاژی رو راه انداختن و تقریبا توی تمام خونه‌های بومگردی این کارو بیشترشون این کارو میکنن، به خاطر اینکه میخوان نشون بدن زیر این کاری گچکاری که انجام شده قبلا چی بوده. در واقع میخوان نشون بدن بیس و پی خونه که در واقع این قلعه یا اینجوری که الان ساخته شده و توش هستیم قبلا به چه صورتی بوده، به خاطر اینکه اینجا رو خالی گذاشتن. اونم که اتاق پذیرایشه. دریا دریا عشق در دل این کویر نهفته است و طره رقصان آن نقش خیال را به صدای امواج دریا گره می‌زند، چرا که روزی آبستن عیش هزاران ماهی و پرنده سبکبال بوده است.
خورشید گرمای وجود خود را با جان و دل نثار کویر این معشوقه زیبا و خرسندش می کند. سرانجام کویر جام می عشق را نوشیده و مستانه قلب مخملیش آن نرمین شنهای زمردین را همراه باد به رقص در می آورد. می شکند آن سکوت ماورایی را و آواز عشق سر می دهد. چه لحظه با شکوهی است تماشای این صحنه ها و گوش جان سپردن به این آواها. At times I ponder, to which nation did they belong? Where had they come from? And what did they see which convinced them to stay here in this dry terrain? By those days, this dry terrain looked quite different. چقدر میشه 3 نفری؟ بیا. خب میتونی بذاری تو کمری؟ آره. چند طبقه بوده اینجا؟ 6 طبقه بود. الان چقدرش مونده؟ الان 2 طبقه. یعنی 2 طبقه اولیش که زمان رضاشاه تخریب شده، یه طبقه‌اش هم که بخاطر بارندگی و نرسیدن بهش تخریب شده، 2 طبقه زیرش هم که انبار غله و احشامشون بوده، الان راهش مسدود شده. الان مثلا 2 طبقه است ولی نمیخوره بهش 2 طبقه باشه، نصف بیشترش مثلا تخریب شده. یعنی هر طبقه 100 تا اتاق داشته. این 100 تا اتاق همه مثلا مالکا همین اهالی روستا هستن، صنعت داره.
On our route, we visited Garma and Araj villages to enjoy the lake desert from its south wing. The oldest document pointing to the drought in Iran is an inscription on the southern wall of Persepolis in Fars province. In part of this inscription, Darius, the Achaemenian king, about 25 centuries ago, has asked Ahura Mazda to keep drought away from Iran. May Ahura Mazda keep this country safe from the enemy, from drought, and from lies. هزار 400 سال صرف میشه. اینجا منطقه پر آبی به نظر میرسه. بود بله خوش شد، آبش خوش. آبش تمام خوش شد. حالا آب داره ولی اون صورت چیز نداره. آب مخیلی نیستم. خیلی جای زیباییه اینجا. حالا که منظره نداره وقتی درخت‌ها سبز میشه و این وقت. این درختایی که شکوفه کردن چی هست؟ بادام. بادوم؟ صورتی هم توشون بود؟ اونا چی هست؟ اونا که بادوم های هر بادام قرمزش میده. یعنی هر چی الان شکوفه کرده بادومه؟ بله. اینا شکوفه ها اول بادوم شکوفه میکنه. بعدا زردالو. بعدا We headed towards Nayan to stay there for the night and get ready to visit the ancient lake of Zavare. الان تو جاده زواره ایم، از ناین به زواره میخواییم بریم زواره، از اونجا بریم یه روستایی به نام روستای سرهنگ آباد. یه عمارتی توش داره که زمان قاجار ساخته شده، برای شکارگاه یکی از شاههای قاجار بوده و دقیقاً به سبک و سیاق 40 ستون اصفهان با همون کانسپت ساختن. خیلی جالبه، هوای کویر انقدر بارونی و لطیف. شاید سالها بود که اینجوری بارون تو کویر ندیدم.
Iran's ancient lakes have been formed after the melting of glaciers of Ice Age and heavy rains. In the course of thousands of years, due to decrease in precipitations and global warming, in which mankind was not much influential until not long ago, these lakes became smaller and smaller and turned into salt ponds. Salt not only brought progress to mankind, but also bestowed him with greed. اصلا نباشه قربون شما خسته نباشید.